Good morning, students. Today we are going to say second lesson, classical genetics. So genetics is one of the important lesson for you. So what is genetics means? It is the study of how living things receive common traits from previous generations. So common traits means here characters. So மூதாதையர்களிலிருந்து எவ்வாறு பண்புகள் கடத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Receive common traits from previous generations. The scientific and technological advances in genetics have transformed agriculture, medicine and forensic. இப்போ இருக்க genetics வந்து அட்வான்ஸாக இருக்குது. எதில் அட்வான்ஸ் இருக்குன்னா அக்ரிகல்ச்சரில், மெடிசனில், ஃபோரன்சிக், தடைவியல்னு சொல்லுவாங்க. So what is called genetics means it is a science of heredity. So heredity means transmission of characters from one generation to another generations. So what is genetics means? It is the branch of biological science which deals with the mechanism of transmission of characters from parents. பண்புகள் எதுலேருந்து கடத்தப்படுதுன்னா பேரண்ட்ஸ்லேருந்து அதோட சந்ததிக்கு கடத்தப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க, to offsprings. So transmission of characters from parents to offspring is called as genetics. The term genetics was introduced by W. Bateson in 1906. So what are the four major subdisciplines of genetics means? First, number one, transmission genetics or classical genetics. So what is a transmission means? In the word itself, transmission of genes from parents to offsprings. ஸோ அங்கே ஜீன்கள் வந்து பேரண்ட்ஸ்லேருந்து ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸ் சந்ததிக்கு வந்து கடத்தப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் ஆர் கேம் ஃப்ரம் த ஸ்டடி ஆஃப் ஹெரிடிட்டி பிஹேவியர் ஆஃப் 7 genes ஆஃப் கிரீகர் ஜான் மெண்டல். கிரீகர் ஜான் மெண்டலோட 7 pairs ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டரை அதுலேருந்து அதோட பண்புகள் ஹெரிடிட்டி பிஹேவியர்லேருந்து தான் இந்த கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் வந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் மீன்ஸ் டீல்ஸ் வித் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எ ஜீன்ஸ் அட் மாலிகுலர் லெவல். ஜீனோட புறமைப்பும் இல்லை அமைப்பும் அதோட செயலும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டீல்ஸ் வித் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எ ஜீன் அட் எ மாலிகுலர் லெவல் இஸ் கால்ட் அஸ் molecular genetics. So what is called population genetics means deals with heredity in group of individuals for traits which is determined by few genes. நல்ல கவனிங்க, a group of individuals, for example நிறைய plants இருக்குது, இது மாதிரி நிறைய plants இருக்குது. இந்த நிறைய plants individuals, இதான் individual ஒவ்வொரு பிளான்ஸ்க்கு individual characters இருக்கும். So individual plants is determined by few genes only. அது பண்புகள் நிர்ணயிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஜீன்கள் மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ டீல்ஸ் வித் ஹெரிடிட்டி இன் குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபார் ட்ரேட்ஸ் விச் இஸ் டிட்டர்மின்ட் பை ஃபியூ ஜீன்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பாப்புலேஷன் ஜெனடிக்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் குவான்டிடேட்டிவ் ஜெனடிக்ஸ் மீன்ஸ் deals with heredity of traits in group of individuals where the traits are governed by many genes. இந்த பண்புகள் ஒவ்வொரு தாவரத்துலேருந்து இன்னொரு தாவரத்தோட பண்புகள் பல ஜீன்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்துதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் டிட்டர்மின்ட் பை மெனி ஜீன்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் குவான்டிடேட்டிவ். ஓகே, ஸோ when the gene is determined, when the individuals or characters of a traits of a plant is determined by a few genes is called as population genetics. So when the characters in a group of individuals is determined by many genes continuously or simultaneously is called as quantitative genetics. So these are the four major disciplines, subdisciplines of genetics. One is transmission of genetics, number 1 molecular genetics, number 3 population genetics, number 4 is quantitative genetics. So what is called heredity and variations? Now we are going to see about what is heredity and variations. So heredity means that is a transmission of characters from parents to the offsprings. So what is called variation means the organism belong to the same natural population or species that show difference in the characteristics. So ஒரே மாதிரியான பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே மாதிரியான பிளான்ட் இது மாதிரி இருக்குது, நிறைய பிளான்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு பிளான்ட்டுக்கும் இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இன் த கேரக்டர்ஸ், இட் ஷோஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இன் த கேரக்டர்ஸ் இஸ் கால்ட் வேரியேஷன்ஸ். அப்போ இந்த பிளான்ட்டுக்கும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ the organisms or the species that shows difference in the characters is called as variations. Okay, so variation is of two types. One is a discontinuous variations and number 2 is continuous variations. What is a discontinuous variations? Within a population there are some characteristics which shows limited form of variations. ஒரு பிளான்ட்டுக்கும் இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கும்
சில கேரக்டர்ஸில் மட்டும்தான் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும், சில பண்புகள் மட்டும்தான் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும், இல்லை சம் கேரக்டர்ஸ் மட்டும்தான் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம். which shows limited form of variations. ஓகே, ஒரு தாவரத்துக்கும் இன்னொரு தாவரத்துக்கும் இல்லை ஒரு பாப்புலேஷன்ஸ்க்கும் இன்னொரு பாப்புலேஷனுக்கும் லிமிட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கண்டினியூஸ். அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லலாம், தொடர்ச்சியற்ற அப்படின்னு சொல்லலாம், தொடர்ச்சியற்ற வேறுபாடுகள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பிளான்ட்டுக்கு இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கும் ஸ்டைல் லெங்த், ஸ்டைலோட லெங்த் வந்து பிரைமுலா பிளான்ட்டில் இல்லை ப்ரிமுலா பிளான்ட்டில் உங்களுக்கு வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாரு, பிளான்ட் ஹைட் ஆஃப் கார்டன் பீ. பைசம் சட்டிமன் பிளான்ஸில் பிளான்ட் ஹைட், நீங்கள் டால் பிளான்ஸ் சொல்லுவீங்க, டாட் பிளான்ஸ், இதில் சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ், லிமிட்டட் வேரியேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ். ஸோ இந்த வேரியேஷன்ஸ் எப்படி சார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது, இன் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன்ஸ் the characteristics are controlled by 1 or 2 major genes. இந்த வேரியேஷன்ஸ் இப்போ பிளான்ட்டோட ஹைட் டால் ஆர் டார்ஃப் ஒரு ஜீன் மட்டும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது, இல்லை 2 மேஜர் ஜீன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஒரு பிளான்ட்ல 2 கேரக்டர்ஸ் வந்து மாற்றம் ஏற்படுது, வேரியேஷன்ஸ் இருக்குன்னா 2 ஆர் மேஜர் ஜீன்ஸ், 1 அல்லது 2 மேற்பட்ட ஜீன்ஸ், 2 ஜீன்ஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னா டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன்ஸ், which may be 2 or more allelic forms, 2 or more gene or allelic means characters. இப்போ சொல்லியிருக்காங்க these variations are genetically determined. ஸோ இந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து ஜீன்கள் சம்மந்தப்பட்டது, ஜெனட்டிக்கலி இட் இஸ் டிட்டர்மைன் சொல்கிறாங்க பை த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ், இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஃப்ரம் தி பேரண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வேரியேஷன்ஸ் ஒரு தாவரத்துலேருந்து நம்ம புதிய ஒரு தாவரம் உற்பத்தி ஆச்சுன்னா அந்த தாவரத்தோட வேரியேஷன்ஸ் லிமிட்டடாக இருக்குன்னா இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் வாட் மீன்ஸ் திஸ் வேரியேஷன் டிட்டர்மைன் பை ஜெனட்டிக்கலி ஜீன்ஸ். The phenotypic expression is unaffected by environmental conditions. Phenotypic means the morphological characters of the plant. The expression of the plant is unaffected. எந்த பாதிப்பும் இருக்காது, எந்த சூழ்நிலையிலையும் எந்த என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்லையும் அந்த வெளிப்புற பண்புகளில் அந்த தாவரத்தில் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது அப்படின்னா இஸ் கால்ட் அஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். பண்புசார் பாரம்பரியம் ஆதல்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பண்புகளில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது, சூழ்நிலையின் காரணமாக அந்த பண்புகள் மாற்றம் ஏற்படாது அப்படின்னா உங்களுக்கு குவாலிட்டேட்டிவ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் குவாலிட்டேட்டிவ். ஓகே, ஸோ லிமிட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ், திஸ் வேரியேஷன் இஸ் கண்ட்ரோல்ட் பை 1 or 2 மேஜர் ஜீன்ஸ். ஸோ திஸ் வேரியேஷன் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை ஜெனட்டிக்கலி and the expression of phenotypic expression is unaffected by what? Environmental conditions. And this also called as qualitative inheritance. What is continuous variations? தொடர்ச்சியாக எப்படி வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும், வேறுபாடுகள் இருக்கும் அப்படின்னா these variations is due to combining effect of environmental and genetical, சூழ்நிலையின் காரணமாகவும் இல்லை மரபியல் காரணமாகவும் அந்த தாவரத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டா, வேறுபாடு ஏற்பட்டா continuous variations. The inheritance of phenotype is determined by combining effect of many genes. நீங்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கண்டினியூஸில் இட் இஸ் கண்ட்ரோல் பை 1 or 2 மேஜர் ஜீன்ஸ் தான். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல ஜீன்கள் மூலமாக உங்களுக்கு வேரியேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பாலிஜீன் சொல்லலாம். அப்போது ஜீன்களும் மாற்றம் ஏற்படுது, என்விரான்மெண்டலையும் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிளான்ஸோட வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. அப்போது திஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் குவான்டிடேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அதில் வந்து பண்புசார்னு சொன்னீங்க, எண்ணிக்கையில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றம் ஏற்படுது, வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது, எண்ணிக்கைன்னு சொல்லலாம் குவான்டிடேட்டிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறீங்க ஹியூமனோட ஹைட், ஒரு பர்சனுக்கு இன்னொரு பர்சனுக்கு ஹியூமன் ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸ்கின் கலர், ஒரு பாப்புலேஷன்ஸில் வந்து இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கின் கலர் இருக்குது. இஸ் டியூ டு என்விரான்மெண்டல், சூழ்நிலையின் காரணமாகவும் மரபியல் காரணமாகவும் வேரியேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அண்ட் இட்ஸ் கம்பைனிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் மெனி ஜீன்ஸ் மீன்ஸ் அண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டினியூஸ் வேரியேஷன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ்? Variations make some individuals better fitted in the struggle of existence. நம்மளுக்கு உற்பத்தியான அந்த பிளான்ஸ், இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆன அந்த வேரியேஷன் உள்ள பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இண்டிவிஜுவல் பிளான்ஸ் இட் இஸ் ஃபிட்டட் அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அது வாழும். இட் இஸ் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் இஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, தே ஹெல்ப் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் டு அடாப்ட் தெம்செல்ஸ் டு த சேஞ்ச் என்விரான்மெண்ட். அந்த வேரியேஷன்ஸ் உள்ள பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா தே கேன் அடாப்ட் எனி என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ். இட் கேன் அடாப்ட் தெம்செல்ஸ் by the changing environment. எந்த environment சேஞ்ச் ஆனாலும் அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கும். It provides the genetic material for natural selections. So you know what is called natural selections. எந்த plant வந்து பார்த்தீங்கன்னா plants or animals which is fitted, which is adapted in an environment is called natural selections. அப்போ natural selection உள்ள plants, அந்த variation உள்ள plants having the genetic material, having the
specific genetic material. It provides the genetic material for natural selections. அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த தாவரங்கள் வளரணும்னா அது ஜீன்கள் சம்மந்தப்பட்டது. வேரியேஷன்ஸ் அலோஸ் breeders. ஸோ யார் வந்து ப்ரீட் பண்ணுறாங்களோ அந்த பிளான்ஸை அந்த வேரியேஷன் உள்ள பிளான்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பெட்டர் ஈல்டு, மகசூல் அதிகமாக இருக்கும், வளர்ச்சி சீக்கிரமாக இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும், அதுக்கு செலவிடு வந்து குறைவு, லெஸர் இன்புட். தே கான்ஸ்டிடியூட் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் எவல்யூஷன்ஸ். அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் சொல்லும்போது பிளான்ஸ் தான் ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஒரு பரிணாமத்துலேருந்து இன்னொரு பரிணாமத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வளர்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் சொல்கிறாங்க ஃபார் எவல்யூஷன். பரிணாமத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அந்த பிளான்ஸ் தான். அதில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ வேரியேஷன்ஸ் fitted in struggle for resistance. The plants which are produced is adapt themselves in the changing environment. So the genetic material for natural selections. So what are the characters that is produced by the variation of the plants? So these plants, it is a raw material for evolutions. These are the importance of variations. So what is Mendelism? So நீங்க சொன்னீங்க heredity பத்தி சொன்னீங்க, variations பத்தி சொன்னீங்க, variationsல continuous discontinuous variations சொல்றீங்க. So அடுத்தது Mendelism concept. The contribution of Mendel to genetics is called Mendelism. It includes all concepts brought out by Mendel through his original research. அவரோட ரிசர்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை சம்மந்தப்பட்டதுன்னா பிளான்ட் ஹைப்ரிடைசேஷன் பற்றி. பிளான்ட் வந்து ஒரு பிளான்ட்டுக்கு இன்னொரு பிளான்ட்டை ஹைப்ரிட் பண்ணுறது, அதாவது பிளான்ட் ஹைப்ரிடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இவர் தான் பண்ணியிருக்காரு. மெண்டலிசம். Mendelian genetic concept is based on modern genetics. இப்போ இருக்க நவீன முறையில் வந்து அவரோட அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஜெனடிக்ஸ் இருக்குது. மாடர்ன் ஜெனடிக்ஸ் சொல்கிறாங்க. Therefore Mendel is called as what means father of genetics. The father of genetics யார் சொன்னாங்கன்னா மெண்டல்னு சொல்லணும். ஸோ who is Mendel? Who is the father of Mendel? Gregor John Mendel சொன்னால் அவரோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா the first geneticist Gregor John Mendel unraveled the mystery of heredity. அவர் தான் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த பாதையை கண்டுபிடிச்சார், ஹெரிடிட்டியோட பண்புகளை கண்டுபிடிச்சார், ஒரு புதுமையை கண்டுபிடிச்சார். ஸோ he was born on 22nd July 1822 in Essen Rock. எந்த கிராமம் சொல்லும்போது செலிஷியா in Austria. After school education, after his complete school education, later he studied botany பற்றி படிச்சிருக்காரு, physics and mathematics at the University of Vienna. Okay, then he entered in a monastery சொல்லும்போது பார்த்தோன்னா அந்த சன்னியாசியம் வாழக்கூடிய அந்த இடத்துல அவர் என்டர் ஆயிருக்காரு. ஆஃப் சென்ட் தாமஸ் அட் ப்ரூன் இன் ஆஸ்ட்ரியா. அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துல அவர் என்ன பண்ணாருன்னா பிளான்ட் ஹைப்ரிட் பண்ணார். பிளான்ஸ் வந்து நிறைய பிளான்ஸ் எடுத்து ஹைப்ரிடைசேஷன் பண்ணார். ஓகே, அந்த ஆஸ்ட்ரியா சொல்கிற சென்ட் தாமஸ் இருக்கிற பிளேஸில் போயிட்டு அவர் பிளான்ட் ஹைப்ரிடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார். இன் 1849 மெண்டல் காட் ஏ டெம்பரரி பொசிஷன் இன் ஸ்கூல். ஸோ ஸ்கூல் வந்து டீச்சராக இருந்தார். அண்ட் he performed a series of elegant experiment. அந்த இடத்துல அவரோட லெஷர் பீரியடில் அவர் என்ன பண்ணார், சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணார். தட் இஸ் a pea plant, that is a Pisum sativum plants in his garden. அவர் தோட்டத்தில் சில வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காரு in a leisure time அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. In 1856 he started his historic studies in pea plants. And 1856 to 1863 was the period of Mendel's hybridization experiments on Pisum sativum plants, pea plants. இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஹைப்ரிடைசேஷன் பண்ண 56 to 63. Mendel discovered the principles of heredity by studying the inheritance of. So Mendel's முக்கியமான principle of heredity எதுனா 7 pairs of contrasting traits of plants வந்து Pisum sativum plantsல அவர் கார்டனில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறார். How many pairs of contrasting characters? 7 pairs of contrasting characters. For example, tall plants, dwarf plants, அதோட சீடோட ஷேப்பு, சீடோட கலரு, கார்ட்லெட்டோட ஷேப், அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் 7 pairs of contrasting characters வந்து பார்த்தீங்கன்னா Pisum sativum plants அவரோட கார்டனில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. Mendel crossed and cataloged how many plants our research எடுத்துனா 24,034 plants through many generations. ஒரு பிளான்ட்டும் இன்னொரு பிளான்ட்டை க்ராஸ் பண்ணி பல ஜென்ரேஷனில் க்ராஸ் பண்ணி செல்ஃப் க்ராஸ் பண்ணி அதில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணது எந்த பேப்பர் என்டைட்டில் பண்ணியிருக்காருன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆன் பிளான்ட் ஹைப்ரிட்ஸ். ஸோ என்டைட்டில் சொல்லும்போது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆன் பிளான்ட் ஹைப்ரிட்ஸ் வாஸ் presented and published Proceedings of Broun Society of Natural History in 1866. ஸோ பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு 1866ல் Broun Society of Natural Historyல பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு சொல்லியிருக்காங்க. Mendel was the first systematic researchers in the field of what? First systematic researchers in the field of genetics. அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து systematic researchers in the Pisum sativum plants. So this is the history of Gregor John Mendel. So why Mendel was successful? Because வந்து Mendel வந்து successful ஆயிருக்காரு ப்ரீடிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில். வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஃபார் Mendel's success in his breeding experiment சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
அவர் வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காரு, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அப்ளை பண்ணியிருக்காரு டு methods to biology. அது மட்டும் laws of probability to his breeding experiments. Second one, he followed scientific methods. அவர் scientific methods ஃபாலோ பண்ணாரு. அவரோட ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கும். அதோட ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிடேட்டிவ், அவரோட எண்ணிக்கை சம்மந்தப்பட்ட அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக அக்யூரேட்டாக இருக்கும். ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்கிறாங்க. ஆஃப் த அவுட்கம் ஆஃப் ஹிஸ் க்ராசஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ். ஹிஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் were carefully planned and he used large samples. கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை நிறைய பிளான்ட்டோட சாம்பிள்ஸ் எடுத்து அவர் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. லார்ஜ் சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. த பேர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் விச் வர் கண்ட்ரோல் பை ஃபேக்டர்ஸ் தட் இஸ் ஜீன்ஸ் வேர் பிரசன்ட் இன் செப்பரேட் குரோமோசோம்ஸ். பேர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் நல்லா வச்சுக்கோ. ஒன்று வந்து டால் பிளான்ட் வச்சுக்கோ, இன்னொரு டார்க் பிளான்ட் வச்சுக்கோ. இது பேர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங், வேறு கேரக்டர்ஸ். ஸோ அந்த ஃபேக்டர் ஜீன் வந்து இட் ஹேவிங் செப்பரேட் குரோமோசோம்ஸ். டார்க் பிளான்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும், டால் பிளான்ஸ் வேறு குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும், செப்பரேட் குரோமோசோம்ஸ். So pairs of contrasting character which were controlled by factor. The characters are controlled பண்றது எது? Gene. This gene is present on separate chromosomes. The parents selected by the Mendels were pure breed lines and the purity was tested for by self crossing. அவர் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பிளான்ட்டுக்கு இன்னொரு பிளான்ட் கிராஸ் பண்ணுறது திருப்பம் கிடைச்ச F1 ஜென்ரேஷன் என்ன பண்ணுவார்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளான்ட் இன்னொரு பிளான்ட்டு கிராஸ் பண்ணுறாரு. கிராஸ் பிளான்ட் ஒரு பிளான்ட் கிடைக்கும், அது வந்து F1 ஜென்ரேஷன் சொல்லுவோம். அந்த பிளான்ட்டு இஸ் கிராஸ் வித் த பேரண்ட் பிளான்ட், அகைன் பேக் கிராஸ் சொல்கிறோம். ஸோ திருப்பம் கிடைச்ச பிளான்ட்டை என்ன பண்ணுவார்னா F2 ஜென்ரேஷன்ஸ். இது மாதிரி பெட்டர் ஈல்டு கிடைக்கிற வரைக்கும் ஒரு 3 or 4 ஜென்ரேஷன்ஸ் வரைக்கும் என்ன பண்ணால் கிராஸ் பண்ணுவார். ஒரு பெட்டர் ஈல்டு, ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்க தாவரங்களா இது மாதிரி உள்ள நிறைய பண்புகள் உள்ள தாவரங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு செல்ஃப் கிராசிங் பண்ணுவார். ப்ராஜெக்ட் ஃபார் மெனி ஜென்ரேஷன்ஸ். ஸோ ஒரு பிளான்ஸ் இன்னொரு பிளான்ஸை க்ராஸ் பண்ணி அதில் கிடைக்கக்கூடிய F1 ஜென்ரேஷன் இட் இஸ் அகைன் கிராஸ் வித் த பேரண்ட் டு ப்ரொடியூஸ் F2 ஜென்ரேஷன் அண்ட் திஸ் பிளான்ட் இஸ் அகைன் கிராஸ் வித் த பேரண்ட் டு ஃபார்ம் F3 ஜென்ரேஷன்ஸ். ஸோ எப்போ பெட்டர் ஈல்டு நல்லா கிடைக்குதோ, வைரஸ் ஈல்டிங் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எதிர்ப்புத்தன்மை உள்ள பிளான்ஸ், ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ஸு அது மாதிரி நல்ல கேரக்டர்ஸ் உள்ள பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ணுவார், செல்ஃப் க்ராசிங் பண்ணுவார். ஸோ திஸ் வி கால் அஸ் பியூர் பிரீட் பிளான்ஸ். ஸோ திஸ் ஆர் த reasons for Mendel's success in what? In his breeding experiments on Pisum sativum plants. And last one is Mendel experiment system, the Gordon P. Why he choose Pisum sativum plant P plants? Because. So question உங்களுக்கு இருக்கு, why Mendel selected, that is chose Gordon P plants for his hybridization experiment. சரி, அதில் முக்கியமான பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் an annual plant. அவர் வந்து பார்த்தோன்னா பைனியலோ பெரியல் பிளான்ஸ் எடுக்கல. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்டுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல ஆண்டுகளாகும். அதனால தான் ஆனுவல் பிளான்ஸை சூஸ் பண்ணார். ஒரு ஆண்டுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அது ரிசல்ட் அது வந்து பிளான்ட்டோட ஃப்ளவர்ஸை ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு திருப்பம் செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணி பெட்டர் ஈல்டு கிடைக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் கேரக்டர்ஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த பிளான்ட்டை சூஸ் பண்ணாலும் ஆனுவல் பிளான்ட்டை சூஸ் பண்ணுறாரு. அண்ட் அஸ் கிளியர் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறதுல சவுண்ட் பேஸ் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கிளியராக இருக்கும். அதோட சீடோ இல்லை அதோட கலரோ இல்லை ஷேப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டாலர் டார்ஃபோ உங்களுக்கு கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் கிளியராக இருக்கும். So each characters of the plants is controlled by single gene. தனித்தனியாக செப்பரேட்லி சிங்கிள் ஜீன் வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதனால சூஸ் பண்ணார். பிகாஸ் ஆஃப் annual plants and the characters are controlled by single gene. Self fertilization occurred under normal condition in Gordon P plants. So self fertilization பண்ணியிருக்காரு. Mendel used both self fertilization cross fertilization பண்ணியிருக்காரு. So self fertilization உங்களுக்கு தெரியும், cross within a plants or crossing between the two different plants. Okay, the flowers வந்து ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கும். ஸோ அந்த Pisum sativum plants வந்து ரொம்ப ஃப்ளவர்ஸ் வந்து லார்ஜாக இருக்கும், பெருசாக இருக்கும். Hence emasculations and pollination is very easy. Emasculation means removal of anther from a flower. Removal of anther from a flower, and that removed anther is what? Is kept in another flower or transferred in another flower. So removal of anther from one flower and transfer to the stigma of another flower is called as emasculation. Simple சொல்லும்போது removal of anther from a plant from a flower is called as emasculation சொல்லலாம். அது ஈஸியாக பாலினேஷன்ஸ் நடக்கும். ஸோ ஆர் வெரி ஈஸி ஃபார் ஹைப்ரிடைசேஷன். ஒரு பிளான்ட்டுக்கு இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கு ஹைப்ரிட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி. ஸோ நம்பர் ஒன் இஸ் annual plant. We can easily use both self fertilization and cross fertilizations. So this choosing of pea plants because of flowers are large. Emasculation and pollination is very easy by the process and for hybridization.
Okay, so Mendel experiment system, the garden pea, it chose pea plant because of these are the three important characters of present in a plants. So we can see Mendel experiments on Pisces sativum plants with the different crosses on next class. Thank you.